Ladies and gentlemen, good day. Добрый день, дамы и господа. I would like to begin this afternoon by thanking Fatima and her team for allowing me the privilege to once again speak at this domain. Я хотел бы начать сегодняшний день с благодарности Фатиме и ее команде за предоставленную мне привилегию еще раз высказаться по этому вопросу. I had the great honor to be part of this event last year, and I found the talks to be extremely insightful. Я имел большую честь участвовать в этом мероприятии в прошлом году и нашел обсуждения чрезвычайно глубокими. And today I am again appreciating how various speakers are touching on a series of very important themes. И сегодня я снова высоко оцениваю то, как различные докладчики затрагивают ряд очень важных тем. Today I've been requested to speak on, quote, the ecology of life, unquote. Сегодня меня попросили поговорить на тему «Экология жизни». And of course this is not at all a new subject, as we all know, but I would like to take what some may see as an unusual approach and address the issue from a spiritual perspective. Конечно, это совсем не новая тема, как мы все знаем, но я хотел бы предпринять то, что некоторые могут посчитать необычным подходом и рассмотреть этот вопрос с духовной точки зрения. Based on the fact that for the past 50 years, as a monk, I've been practicing bhakti yoga, the ancient science of spiritual life in India. Основываясь на том, что последние 50 лет как монах я практиковал бхакти-йогу, древнюю науку духовной жизни в Индии. So, to begin, the ancient sages, the rishis, the yogis of India stated that when the Supreme Lord created this world, he created it as a complete whole, a complete package. Итак, начнем. И древние мудрецы, риши и йоги Индии утверждали, что когда Верховный Господь создал этот мир, Он создал его как полное целое, единый комплекс. Meaning with ample facility for every creature, for every man, animal, bird, fish, etc. То есть достаточной возможностью для каждого существа, для каждого человека, животного, птицы, рыбы и так далее. In one of the ancient texts of India called the Upanishads, we learn Om Purnam Adaha Purnamidam Purnat Purnam Udachate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vashishyate, that the Lord is perfect and complete, and because He is so, everything that comes from Him, such as this material world, is fully equipped to fulfill the needs of all living creatures. Из одного из древних индийских текстов под названием Упанишады мы узнаем, что Господь абсолютен и полон, поскольку Он является таковым, все, что исходит из Него, как, например, этот материальный мир, полностью оснащено для удовлетворения потребностей всех живых существ. In simple terms, this means that our earth is capable of providing everything we and all other living entities require. Простыми словами, это значит, что наша Земля способна обеспечить всем необходимым нас и всех других живых существ. In other words, the material nature is arranged in such a way that the ant gets his 1 grain of sugar a day, and the elephant gets 1 ton of grass a day, and human beings were meant to get what we require as well. Другими словами, материальная энергия устроена таким образом, что муравей получает свою крупинку сахара в день, слон получает свою тонну травы в день, и люди также должны были получить, что нам необходимо. It's all built into the master plan of the Creator. Все это заложено в генеральном плане Создателя. Unfortunately, at the present moment, we all find ourselves in a very precarious situation because the things we as human beings require, the very
you could say the basic necessities of life, like water, clean air, rich soil, are all diminishing or becoming polluted beyond being useful. К сожалению, в настоящее время мы все находимся в очень опасной ситуации, потому что вещи, которые необходимы нам, как людям, можно сказать, все необходимые жизненные потребности, такие как вода, чистый воздух, богатая почва, все они уменьшаются или становятся загрязненными свыше допустимой нормы The использования. facts speak for themselves. Факты говорят сами за себя. We just look at the destruction of our forests on this planet. It's estimated that in the next 100 years, there'll be no rainforest left. Мы просто смотрим на уничтожение наших лесов на этой планете. По оценкам, в ближайшие 100 лет тропических лесов не останется. Regarding climate change, globally 2020 was recorded as the hottest year on record. Что касается изменения климата, в глобальном масштабе 2020 год был отмечен как самый жаркий год в статистике. Air pollution, it's said to kill an estimated 7 million people per year. Загрязнение воздуха. По оценкам, в результате этого ежегодно погибает около 7 миллионов человек в год. Regarding extinction of the species, in 2020, 15 species were declared officially extinct. Что касается исчезновения видов, в 2020 году 15 видов были официально объявлены исчезнувшими. And you probably know more figures than I do. Вероятно, вы знаете больше цифр, чем я. The list goes on and on. Список можно продолжать и продолжать. Simply put, the master plan seems to have broken down. Проще говоря, генеральный план, похоже, провалился. This prompts us to ask ourselves, where exactly are we falling short? Это побуждает нас спросить себя, где именно мы не справляемся и терпим неудачу. Certainly, science is our great ally in our efforts to achieve our goals. Безусловно, наука – большой союзник в наших усилиях по достижению наших целей. Over the centuries, we've made incredible progress in science and technology. На протяжении веков мы добились невероятного прогресса в науке и технике. Quantum leaps in the fields of medicine Сделали квантовый скачок в области медицины and an unbelievable development in industry. и небывалого развития в промышленности. But history has shown that all these things together are not enough to solve the complex issues that we face on our planet today as regards our environment, ecology. Но история показала, что всего этого вместе взятого недостаточно для решения сложных проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня на нашей планете в отношении нашей окружающей среды, экологии. So what then do the ancient sages of the East say to us? Что же тогда говорят нам древние мудрецы Востока? Actually, a lot. The Vedic scriptures of India, they discuss these points a lot, but I'll just say it briefly. We have a saying, isn't it? Eloquence is truth spoken concisely. На самом деле очень много. В ведических писаниях Индии много говорится об этом. Но я просто скажу это кратко. У нас есть поговорка. Красноречие — это истина, сказанная кратко. Basically, the 7.9 billion people on this planet are using the resources of nature not according to need, but according to greed. В действительности, 7,9 миллиардов людей на этой планете используют ресурсы природы не по потребностям, а в соответствии с жадностью. But there are simply not enough resources on this planet to fulfill the unsatiable greed of at least the developed world. Но на этой планете просто недостаточно ресурсов, чтобы удовлетворять ненасытную жадность, по крайней мере, в развитых странах. So the ancient sages, they say, just make life more simple. Поэтому мудрецы прошлого говорят, просто сделайте жизнь проще. In the same Upanishad I quoted earlier, it is said, В той же самой Упанишаде, которую я цитировал ранее, сказано in a very poetic way, в очень поэтичной форме. Ishavasham idam sarvam
Yatkinja jagatyam jagat, tena taktena bunjitaha, magvidaha kashashvidanam. Everything that moves or does not move, that is within the universe, is controlled and owned by the Lord. One should therefore only accept those things necessary for himself, which are set aside as his quota, and one should not accept other things, knowing well to whom they belong. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему, как его доля, и не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. In simple language, this can be taken to mean, quote, take according to your need, not according to your greed. Проще говоря, это может означать: бери в соответствии со своими потребностями, а не в соответствии со своей жадностью. Again, this is the crux of the matter. Опять же, это суть дела. My spiritual teacher gives the following example. Мой духовный учитель приводит следующий простой пример. He said, if we place a bag of seeds in the forest, a bird will come and, discovering the bag, will take 1 or 2 or 3 seeds. Он говорит, если мы поместим мешок зерна в поле, прилетит птичка и, обнаружив зерно, возьмет 1, 2 или 3 зернышка. But a human being will come and steal the whole bag. Но придет человек и украдет весь мешок. This is not to say we shouldn't store things for a rainy day. Это не значит, что мы не должны оставлять вещи на черный день. But I'm more addressing nowadays the norm, which is something like, I want it all, and I want it now. Но я больше говорю о сегодняшней норме, которая выглядит как что-то наподобие «я хочу все и сразу». Another way of looking at it is that there's a fever, so to speak, for material enjoyment in modern society more than ever before. Другой взгляд на это заключается в том, что в современном обществе, как никогда раньше, наблюдается, так сказать, лихорадка материальных желаний. But there never seems to be enough. Но их никогда не бывает достаточно. Recently I read a quote. It said, "He who is greedy is always in want." Недавно я прочитал одну цитату. Она гласит: «Кто жаден, тот всегда в нужде». My observation in my travels around the world is that, again, nothing ever seems enough. The beggar is thinking he'll be happy if he gets 1 more kroner or 1 more ruble, and the billionaire is thinking he'll only be happy when he gets another 1 billion kroner or rubles. В своих путешествиях по всему миру я опять-таки наблюдаю, что кажется, что всегда всего не хватает. Попрошайка думает, что он будет счастлив, когда ему дадут еще 1 крону или еще 1 рубль, а миллиардер думает, что он будет счастлив только тогда, когда получит еще 1 миллиард крон или рублей. And the ancient teachings of India address this phenomena. Древние учения Индии рассматривают этот феномен. Kama rupena konteya dushparenam nalenacha, that such a man's desires are never satisfied, and they continue to burn like a fire which is never extinguished. Подобные людские желания никогда не могут быть удовлетворены. Они продолжают сжечь как огонь, который никогда не погасить. And it is exactly in that type of consciousness in which we rape and abuse the earth, or let us say Mother Nature. И именно в таком сознании мы находимся, когда совершаем насилие над землей и эксплуатируем ее, мать природу. It was not so apparent 200 years ago when there were only 1 billion people on this planet. Это не было столь очевидно 200 лет тому назад, когда на планете проживало всего 1 миллиард человек. But it's apparent now when there are almost 8 billion people on the planet. Но это стало очевидно сейчас, когда на планете проживают почти 8 миллиардов людей. So what's the solution? Итак, каково же решение? Another ancient text from India called Bhagavad Gita says that our unquenchable thirst for sense gratification or material enjoyment will only diminish when we're satisfied
within. В другом древнем индийском тексте под названием Бхагавад-гита говорится, что наша неутолимая жажда удовлетворения чувств или материальных наслаждений уменьшится только тогда, когда мы станем удовлетворены внутри себя. We often hear this nowadays, to be satisfied within. В наши дни мы часто слышим: тебе следует быть удовлетворенным внутри себя. But what does it actually mean to be satisfied within? Но что это в действительности означает — быть удовлетворенным Well, it внутри? begins by understanding a basic premise of India's spiritual wisdom, and that is that we are not these bodies. Что ж, это начинается с понимания основной предпосылки духовной мудрости Индии, а именно, что мы не являемся этими телами. We are the spiritual force within, with a spark of life within that animates the body. We say in Sanskrit, Atman, or like we're the soul. Мы — духовная сила внутри, с искрой жизни внутри, которая оживляет тело. Мы говорим на санскрите «атман» или «мы душа». And if that soul is satisfied, the body calms down and doesn't need so much. И когда душа удовлетворена, тело успокаивается, ему не нужно так много. But this realization has to be there that I am not this body. Но действительно должно быть осознание того, что я не это тело. Technically speaking, the body's not living. Технически говоря, это тело не является живым. This may come as a surprise. Это может быть сюрпризом для вас. But just consider that the body is made of matter, Но просто подумайте, что тело состоит из материи. and matter in any form, it's not conscious, it's not alive. А материя в любой форме не обладает сознанием. Она не живая. You look around the room where you are, there's tables, there's chairs, there's glasses, there's lights, they're all material, but of course they're not conscious, they're not living, because they're matter. Вы рассматриваете комнату, в которой находитесь. Там столы, стулья, очки, свет. Все они материальны. Но, конечно, все эти предметы несознательны. Они не живут, потому что они являются материей. So our bodies are made of the same stuff. Наши тела сделаны из одного и того же материала. Any doctor will tell you the body is only, it's made up of 72% water. Любой врач вам скажет, что тело на 72% состоит из воды. I ask you, is that you? Я спрашиваю вас, это разве вы? Are you 72% Вы water? являетесь 72% воды? No, you're something more dynamic. You're that spark of life within the body. You're the soul. Нет, вы нечто более динамичное. Вы искра жизни внутри тела, вы душа. So what gives the body the semblance of life? Так что же дает телу эту видимость жизни? That spark, that soul. Это искра, это душа. Just like a car's a machine, but it requires a driver to move. Подобно автомобилю. Автомобиль — это машина, но для передвижения требуется водитель. Now, for the person in the car to be happy, it's not enough to polish the car. You have to feed the person in the car, then he's satisfied. Чтобы человек в машине был счастлив, недостаточно отполировать машину. Нужно накормить человека в машине. Тогда он будет удовлетворен. So all our efforts are going to please the senses of this body, and more or less we're ignoring the real person within. But the earth cannot accommodate the insatiable desires of this body for the 8 billion people living on this planet. It's not created like that. Итак, все наши усилия направлены на то, чтобы доставить удовольствие чувствам этого тела. И мы все больше или меньше мы игнорируем настоящую личность внутри. Но Земля не может вместить ненасытные желания этого тела для 8 миллиардов людей, живущих на этой планете. Она не создана для этого. Of course, this is, you could say, elevated thinking. Конечно, можно сказать, это очень возвышенное мышление. But this is the point. Но в этом суть. Our world can be cured, we can be happy with simple living and high thinking. Наш мир можно вылечить. Мы можем быть счастливы благодаря простой жизни и возвышенному мышлению.
Nowadays, life is such that it's so complicated. You don't have time to think in this way, to see that there's a spiritual solution to the problems facing our world today. В наши дни жизнь настолько сложна, что у нас нет времени думать таким образом, чтобы увидеть, что существует духовное решение проблем, с которыми сталкивается наш мир сегодня. So think about this: simple living with high thinking. Так что подумайте об этом. Простая жизнь и возвышенное мышление. Now, a point of interest. Теперь интересный момент. A person who's actually realized that she or he is not the body, but a brilliant spiritual soul within the body, recognizes the same spiritual spark in all living creatures. Человек, который на самом деле осознал, что он или она не тело, а сияющая духовная душа внутри тела, распознает ту же духовную искру во всех других живых As существах. the soul is the source of life in my body, it's also the source of life in all bodies, in all creatures. Поскольку душа является источником жизни в моем теле, она также является источником жизни во всех других телах, во всех существах. Materially, yes, we are different from other species, but spiritually, all living entities are qualitatively the same. Материально, да, мы отличаемся от других видов, но духовно все живые существа внутри качественно одинаковы. Just like today, you're all dressed in different types of clothes from different countries, but you're all essentially human beings. Как сегодня. Вы все одеты в разные одежды, вы из разных стран, но все вы, по сути, люди. So when someone's enlightened with spiritual knowledge, he sees the world a little different way. He sees all creatures really as brothers and sisters because everyone comes from the same source, the Supreme Father. And if you have the same Father, you're brothers and sisters. Поэтому, когда кто-то просветлен духовным знанием, он видит мир немного по-другому. Он видит всех существ действительно как братьев и сестер, потому что все происходят от одного источника, Верховного Отца. И если у вас один и тот же Отец, вы братья и сестры. Therefore, an enlightened soul, he treats all creatures equally. Поэтому просветленная душа обращается со всеми существами одинаково. And if I feel pain when I'm pinched, I see the animal also feels pain. И если я чувствую боль, когда меня ущипнули, я вижу, что животное также чувствует боль. So I don't want to be pinched, either does the animal. I don't want to die, either Я не does the хочу, animal. чтобы меня ущипнули, так и животное не хочет. Я не хочу умирать, так и животное не хочет. It's for this reason that people in India, for the most part, have been vegetarian for thousands of years. Именно по этой причине люди в Индии в большинстве своем являются вегетарианцами на протяжении тысячелетий. Not only because it's healthy, most doctors, they say vegetarians live longer, but because it's a way of respecting all life as sacred and a way of living in harmony with Mother Nature. Не только потому, что это полезно для здоровья, большинство врачей говорят, что вегетарианцы живут дольше, но и потому, что это способ уважать любую жизнь, как нечто священное, а также способ жить в гармонии с Матерью Природой. Vegetarianism is a way of living in harmony with nature. Вегетарианство — это образ жизни в гармонии с природой? Yes. Да. Nowadays, a number of environmentalists are recognizing this fact. В настоящее время этот факт признают ряд экологов. How in the world does a vegetarian diet heal the planet? Каким образом вегетарианская диета может оздоровить планету? Well, a recent report that I read stated that the meat and dairy industries create 7.1 gigatons of greenhouse gases annually. That's 14.5% of the total man-made emissions. В недавнем докладе, который я прочитал, утверждалось, что мясная и молочная промышленность создают 7,1 гигатонн парниковых газов ежегодно. Это 14,5% от общего объема антропогенных выбросов. And beef
is by far the biggest offender. И говядина, безусловно, является самым большим нарушителем, Generating 60 kilograms of greenhouse gas emissions per kilogram of meat produced. производя 60 килограммов выбросов парниковых газов на килограмм произведенного мяса. So often I hear people say, but I like my meat. So my reply is, do you like your planet? Так часто я слышу, как люди говорят: «Но мне нравится мое мясо». Мой ответ таков: «А вам нравится ваша планета?» Statistics show, not just yogis and rishis, statistics show that meat eating has become the greatest threat to biodiversity, an important element in maintaining good ecology. Статистика показывает, не только йоги и риши, статистика показывает, что мясоедение стало самой большой угрозой для биологического разнообразия, важного элемента в поддержании хорошей экологии. And while 11% of the world's population suffers from malnutrition, we feed half of the world's grain to animals slated for В slaughter. то время как 11% населения мира страдает от недоедания, мы скармливаем половину мирового зерна животным, предназначенным на убой. In a global study by researchers from the University of Oxford, they estimated what would happen if humans stopped eating meat and animal products altogether. В глобальном исследовании ученых Оксфордского университета они предположили, что случится, если люди перестанут есть мясо и продукты животного происхождения. And they concluded that the greenhouse gas emissions would be decreased by 70%. 70%. И они пришли к выводу, что выбросы парниковых газов сократятся на 70%. На 70%. Simply if humans stopped killing animals and ate a plant-based diet. Просто, если бы люди перестали убивать животных и питались растительной пищей. Oh, how will I be? Where will I get my strength? Well, how will I be strong if I just eat plant-based food? А где я возьму свои силы? Как мне быть сильным, если я буду есть только растительную пищу? Please consider the elephant. Пожалуйста, обратите внимание на слонов. He's the biggest animal on earth. He's strictly vegetarian. Он самое крупное животное на земле. Он строгий вегетарианец. Or the bull. Или бык. I think again, the facts speak for themselves. Я думаю, снова, факты говорят сами за себя. It takes, I'm speaking the terms in my country, it takes 2,500 gallons of water to make, it takes 2,500 gallons of water, 12 pounds of grain, 35 pounds of topsoil, and the energy equivalent to 1 gallon of gasoline to produce 1 pound of beef. And you can convert that into kilograms. Требуется, используя метрическую систему моей страны, 2500 галлонов воды, 12 фунтов зерна, 35 фунтов верхнего слоя почвы и энергия, эквивалентная 1 галлону бензина, чтобы произвести 1 фунт говядины. Вы можете перевести это в килограммы. With all that said, I think we have a saying, right? The writing's on the wall, but who's going to read it? С учетом всего сказанного, мне кажется, у нас есть такая поговорка. На стене написано, но кто это будет читать? There's a popular saying, be the change. But in order to be the change, according to what I've presented to you today, which is not my compilation or study, but people from Oxford and big universities, in order to be the change, you have to become vegetarian. Есть известная поговорка «возьми и изменись». Но для того, чтобы измениться, согласно тому, что я вам сегодня рассказал, что не является моим исследованием или изучением, а исследованием ученых Оксфордского университета, большого университета, итак, чтобы измениться, вы должны стать вегетарианцами. Otherwise, your change is in name only. В противном случае, ваше изменение останется только на словах. With those facts, it's black and white. Either you're part of the problem or you're part of the solution.
Все эти факты, они черно-белые. Либо вы являетесь частью проблемы, либо вы часть решения. Of course, there's other things, many other things we have to do to make the change in the world, our ecology, to put it right again. But this is a very important part of it. Конечно, есть и другое, многое другое, что мы должны сделать, чтобы изменить мир, нашу экологию, чтобы снова все исправить. Но это очень важная часть. It may not be easy to be vegetarian, but it's necessary. Быть вегетарианцем может быть непросто, но это необходимо. I think the whole world at one point is going to have to wake up and understand that to put things in order, we're all going to have to make some sacrifices. It's not just someone here and someone there. All going to have to make some sacrifices to save our beloved planet for ourselves, for our children, and for future generations. We have to be prepared to make sacrifices. Otherwise, it's not going to work. Я думаю, что в какой-то момент всему миру придется проснуться и понять, что для того, чтобы навести порядок, нам всем придется пойти на некоторые жертвы. Это не так, что один там, другой здесь. Всем придется пойти на жертвы, чтобы спасти нашу любимую планету. Для себя, для детей, для будущих поколений. Мы должны быть готовы пойти на жертвы, иначе ничего не получится. My apologies if I've offended anyone. Приношу свои извинения, если я кого-то обидел. I've tried my best in very limited time that there is a very important spiritual side to solving the present problems we face in healing our damaged planet. Я старался изо всех сил объяснить в очень ограниченное время, что есть очень важная духовная сторона в решении этих нынешних проблем, с которыми мы сталкиваемся в попытках исцелить нашу большую планету. We need to find happiness, peace, satisfaction within on the spiritual platform, not simply by enjoying and exploiting the limited resources of material nature. Нам нужно найти счастье, покой и удовлетворение внутри себя на духовной платформе, не просто наслаждаясь и используя ограниченные ресурсы материальной природы. To do that, we must find a proper balance in our material and our spiritual needs. Чтобы сделать это, мы должны найти надлежащий баланс наших материальных и духовных потребностей. So, ladies and gentlemen, in conclusion, let's explore this path. Let's go within to find our deeper happiness and give Mother Earth a chance to rejuvenate. Простой жизнью и возвышенным мышлением мы сможем вместе озеленить Землю, восстановить Землю и исцелить Землю. By simple living and high thinking, we can together green the earth, restore the earth, and heal the earth. Простой жизнью и высоким мышлением мы сможем вместе озеленить Землю, восстановить Землю и исцелить Землю. I thank you for your kind attention, Благодарю вас за ваше любезное and I внимание wish you all a wonderful day. и желаю всем вам прекрасного дня. Thank you. Спасибо.